morning, everyone. എല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ attentive ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. For the new students, maybe it's a good new experience for you all. But Accounts Academy is doing this activity, and we are more than 2 decades old in our budget review and consultation. These are some of the specific features you could get only institute like Accounts Academy. And our association with Dr. Vijay Kumar is, more than 20 years old, and he is in the panel of our advisory committee, and he is a well-wisher of Accounts Academy. He guides us not only on the economic issues, but also in our latest strategies, things like that. So I welcome all my dear students to listen this session and make use of it to the maximum. And I welcome Dr. Vijay Kumar, sir. It's very happy to see you again. Due to Corona, we are having a virtual meet. I really miss our budget meets in the Sahitya Academy Hall, which I witnessed the last time. And last year we missed because of the sudden shock given by Corona. We couldn't do much about it. But at least by this time, we managed to solve our situations, at least through a virtual seminar. And I'm sure all our students would have done a little bit of homework on Dr. Vijay Kumar. And still, it's my duty to mention few of his skills, which I personally got influenced, which I gone through his profiles. And he is known, the main thing, he is known for his profound acumen in wealth management, connoisseur in global and Indian economy. And of course, he has a number of books on economics, which will speak a volume by itself. And moreover, his presentation is not conformed to the Indian market, but also to the international market as well. He has more than 65 papers on his credit in the national seminars and around 8 papers on the international seminars. I will be failing in my duty if I don't mention on his analytical skills on the pre and post budget reviews in every year. And I'm sure which you all are going to experience in this session of today and really make use of it. Moreover, he is having a regular investor address made in a site that is a site you have to watch and experience. I know the new gen students and even the younger generation is more easy money making mentality. They want to invest and do some speculations. If you have such ideas, don't miss the site. And recently, sir, I watched your latest discussion. No news is a good news for the investors in the recent budget, just before the budget. It was quite interesting. And the students, don't miss all these things. If you have some interest towards the speculation and stock market, it's really, open up your mind and give some ideas. Sometimes it will even change your decision. I was not a stock market person, but after meeting Dr. Vijay Kumar, I regularly watch some of these stocks, which is really, which created some interest for me to watch at least the stock market. Though I'm a finance person, I was not much interested in the stock market and speculations. In fact, I started learning a little bit on the stock market speculation after meeting Dr. Vijay Kumar. That's I have to tell personally. It's really interesting and give a lot of ideas how to interrupt with the economy and the market situation and things like that. Anyway, I don't want to prolong my talk. You all are eagerly waiting to see and watch and hear the information about the budget review by Dr. Vijay Kumar. So sit back, enjoy. And Dr. Vijay Kumar, the floor is for you. I'm handing over the floor at your disposal. Thank you. Thank you. Thank you for those nice words. Thank you. I hope I am audible to everyone. I hope I am audible. Everyone can hear me? Yes, sir. Yes. Okay. So shall we go ahead? So the brain and the spirit behind Accountants Academy, my good student Shaju,
Principal Uma Sridhar, Rakhi, one of my very good students, and dear participants of this program. A warm good morning and welcome to all of you. Normally, we used to have this program in the Sahitya Academy Hall, and every year the hall used to be full. In fact, it used to be more than full. പുറമേക്ക് തന്നെ കസാല കൊടുന്ന് ഇടുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആകുമായിരുന്നു സാധാരണ. ബട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ദിസ് പാൻഡമിക് സ്ട്രക്ക് ആൻഡ് ദ എൻറ്റയർ ഗ്ലോബ് മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ നോർമൽ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് പറ്റിയില്ല. ഇന്നിപ്പോ ഈ പുതിയ നോർമലില്, ന്യൂ നോർമലില് നമ്മൾ ഈ വെബിനാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനും കഴിഞ്ഞ മാസത്തില് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു 5-8 വെബിനാർസ് ഇന്ത്യയിലെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലെ ബജറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പഴയ മാതിരിയുള്ള ഓൾഡ് നോർമലില്, ഐ ഓൾവേസ് ലവ് മീറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഫ്ലെഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് ടു ദം ഡയറക്ട്ലി. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാവരും അവരുടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ വിത്ത് ദിസ്. എല്ലാവരും അവരുടെ ഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ ലെറ്റ് us go into the presentation. ബജറ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബജറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശകലനത്തിന് പ്രസക്തി കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമായി. നിങ്ങൾ കുറേ പേര് ഇക്കണോമിക്സും കോമേഴ്സും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ബജറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ടി വിയിലൊക്കെ തന്നെയുള്ള ചില പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 ചാനലിലുണ്ടായിരുന്നു. ചില ചാനൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്യുവർ ബജറ്റ് അനാലിസിസ് എന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇക്കണോമിക് സിനാരിയോ എന്താണ്, ഈ മഹാമാരി ഇക്കോണമിക്ക്, ഗ്ലോബൽ ഇക്കോണമിക്കും ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, how the economy has been affected, how different segments of the economy have been affected, how different industries have been affected. Some industries have benefited, some industries have lost. അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഗെയിനേഴ്സ്, ഏതൊക്കെയാണ് ലൂസേഴ്സ്. പിന്നെ ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ തന്നെ മെഷേഴ്സ്, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മോണിറ്ററി പോളിസി മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു അവലോകനമാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്യൂർലി എ ബജറ്റ് അനാലിസിസ്, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് പാൻഡമിക് COVID-19 and its impact on the economy, how the economy is doing now, and how the economy is likely to do in the coming year and the years ahead. That is the structure of the presentation. So shall we move to the presentation? Rakia, presentation share ചെയ്തോളൂ സ്ക്രീനിൽ. Okay sir. Okay. We'll go to the first slide. എല്ലാവരും കാണാണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, ഫസ്റ്റിലേക്ക് പോകും, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ. പ്രസന്റേഷന്റെ സ്ട്രക്ചർ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ, സ്ലൈഡ് മാറ്റിക്കോളൂ. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ. ഈ പ്രസന്റേഷന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ആദ്യം COVID-19 തുടങ്ങും. ആ COVID-19 ഷോക്ക്, ഹൗ ഡിഫറെന്റ് എ ഷോക്ക് ഇറ്റ് വാസ്. പിന്നെ അത് ഇക്കോണമീനെ എങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തു, ആ ഇമ്പാക്റ്റിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസ്, ബജറ്റ് അതിനകത്താണ് വരിക. ഫിസ്ക്കൽ റെസ്പോൺസിലാണ് ബജറ്റ് വരിക, മോണിറ്ററി റെസ്പോൺസിൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പോളിസിയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്കോണമിയിൽ ഒരു ചില സെഗ്മെന്റ്സിൽ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിക്കവറി ഉണ്ട്, ചില സെഗ്മെന്റ്സിൽ റിക്കവറി ഇല്ല, ചില സെഗ്മെന്റ്സ് ഇപ്പോഴും മോശമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൾട്ടി സ്പീഡ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം സ്പീഡ് അല്ല, സം സെക്ടേഴ്സ് ആർ ഡൂയിങ് എക്സീഡിംഗ്ലി വെൽ, growing very fast. Some segments are slowly recovering, and in some segments they are continuing to go down. അതുകൊണ്ട് മൾട്ടി സ്പീഡ് ഇക്കോണമി എന്താണെന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ എമർജിങ് ട്രെൻഡ് എന്താണ്,
അതാണ് ഈ പ്രസന്റേഷന്റെ സ്ട്രക്ചർ. We'll go to the next presentation. Next slide. Next one. ഈ COVID-19 ഷോക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ 100 വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഷോക്കാണ്. ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ 100 വർഷങ്ങളിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഷോക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഗ്ലോബൽ ഇക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഷോക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2008 ഒരു ഗ്ലോബൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്, അതാണ് 2008 GFC എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്ലോബൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി. അത് അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈസിസ് ആണ്. ഹോം ലോൺ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി. പിന്നെ അത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിൽ കലാശിച്ചു. പിന്നെ അതൊരു ഗ്ലോബൽ റിസെഷനായി മാറി. 2008 2009 ഒരു ഗ്ലോബൽ റിസെഷനായി മാറി. അതിന് മുമ്പ് 2000 ആണ്ടിൽ 2000 ഇയറിൽ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ബബിൾ ബേഴ്സ്റ്റ് പലപ്പോഴും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇക്കോണമിക്ക്. 2008 ടെക്നോളജി സ്റ്റോക്സ്, അതായത് ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക്, ആമസോൺ, ആപ്പിൾ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ഗൂഗിൾ, ഇതൊക്കെ ടെക് കമ്പനീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 1990s അവസാനത്തിൽ ടെക് കമ്പനീസിൽ, ഇത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ടെക് കമ്പനീസിന്റെയും വിലകളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു വർധനവുണ്ടായി. അത് 2000 ക്രാഷ് ചെയ്തു. ആ ക്രാഷ് വീണ്ടും ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇക്കണോമിക് റിസെഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് 20 വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മേജർ ക്രൈസിസ് ഇത് രണ്ടുമാണ്. അതിനു മുമ്പ് 1997 ഒരു ഏഷ്യൻ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി. അത് പ്രധാനമായിട്ടും സൗത്ത് കൊറിയ, മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, ഹോങ്കോങ് ഈ രാജ്യങ്ങളെ തന്നെ ബാധിച്ചത്. ഇന്ത്യ കാര്യമായിട്ട് ബാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും അത് ഏഷ്യൻ കറൻസി ക്രൈസിസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതൊരു കറൻസി ക്രൈസിസ് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അതിനു മുമ്പ് 1970കളിൽ ഇസ്രായേൽ, അറബ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എണ്ണവില, ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില വർദ്ധിച്ച സമയത്ത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടായി. അത് ഒരു ഇൻഫ്ലേഷനും സ്റ്റാഗ്ഫ്ലേഷനും കൂടിയായിരുന്നു. സ്റ്റാഗ്ഫ്ലേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇക്കണോമിക്സിൽ. സ്റ്റാഗ്ഫ്ലേഷൻ വെച്ചാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ. ഇക്കോണമി സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുക, ഗ്രോത്ത് ഇല്ല, അതേ സമയത്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവുക. അതിനെ സ്റ്റാഗ്ഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയും. ദിസ് വാസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ 1970s. പിന്നെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ, 1930കളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ, ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ 100 കൊല്ലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മേജർ ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ്. ഐ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗൈൻ, 2008 global financial crisis and the global recession that followed. The 2000 crisis, which was caused by the bursting of the tech bubble and the recession, the global recession that followed. The 1997 Asian currency crisis, the stagflation of the 1970s following the sharp rise in the price of crude oil, the hyperinflation following the Second World War, the Great Depression of the 1930s. And summarize ചെയ്ത് പറയാം, കഴിഞ്ഞ 100 കൊല്ലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്ലോബൽ ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരുന്നു. ഈ ക്രൈസിസ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രൈസിസും സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടും ധനകാര്യ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. They were caused by economic reasons, financial reasons. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്രൈസിസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ റീസൺ ആയിരുന്നില്ല, ഇക്കണോമിക് റീസൺ ആയിരുന്നില്ല, ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് ആയിരുന്നു. ഒരു പൊതുജന ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിട്ട്, പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് ഒരു മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായത്. ഗ്ലോബൽ റിസെഷൻ, ഇപ്പൊ ഗ്ലോബൽ ഇക്കോണമി റിസെഷനിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം. ഈ വർഷത്തിൽ തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൂചനകളൊക്കെ തന്നെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. This is the first crisis in the last 100 years caused by a non-economic crisis, a public health crisis in the form of a pandemic. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തന്നെ ഒരു മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ടാക്കി. ഗവൺമെന്റുകൾക്കും സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഏത് രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം
അനുഭവം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, അനിതര സാധാരണമായിട്ടുള്ള അൺപ്രസിഡന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകുന്ന അങ്കലാപ്പിലാവും എല്ലാതും. അതെ, പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും അല്ലെ, നമുക്ക് മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വരുന്നെങ്കിൽ we know what to do, we know how to respond, we know how to manage. പക്ഷേ if you are facing a crisis which you have never experienced in the past, you will be totally confused and confounded. അതാണ് ഗ്ലോബൽ ഇക്കോണമിയിലും കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായത്. It was a crisis caused by a pandemic, and therefore there was a lot of uncertainty as to how to respond. മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ ലീഡിങ് എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വൈറസ് വന്നിട്ട് ഒരു പാൻഡമിക് ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റുകൾ. എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു പുതിയ വൈറസ് ആണ്, നോവൽ വൈറസ്. അതാണ് കൊറോണ നോവൽ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പുതിയൊരു വൈറസ് ആയത് കാരണം ഇതിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ the whole situation was very, very uncertain because of this pandemic. We will move to the next slide. Slide മാറ്റിക്കോളൂ രാജ്. ഇപ്പോ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വർഷം 2020 മാർച്ച് മാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് ലോകം തന്നെ നീങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയിലും അതെ, മാർച്ച് ലാസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സർക്കാർ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ജോലി ചെയ്ത ഒരു നോർമൽ അല്ല. ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു, പക്ഷേ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്. ബിസിനസ് എല്ലാം തന്നെ ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്തു, അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്. നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സിൽ ഇതിനെ വോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയും, ഇൻവോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇക്കണോമിക്സിലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബിസിനസ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് വന്നു, മാസീവ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇക്കോണമിയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ഷൻ, ഒരു ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത്, ഗ്ലോബൽ ഇക്കോണമിന്റെ GDP ഗ്രോത്ത് 2% കുറവാകുമ്പോഴാണ്, +2% കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ റിസഷൻ എന്നാണ് പറയാ. ഇത് +2% അല്ല, 0 നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോയി. 3.5% കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GDP കോൺട്രാക്ടിങ് ബൈ 3.5%, GDP ഗ്രോത്ത് -3.5% എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ പോയി. എമർജിങ് ഇക്കോണമീസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയാണ്. കാരണം ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻഫോർമൽ സെക്ടറാണ്, അനൗപചാരിക മേഖല, കച്ചവടം, ചെറിയ ബിസിനസ്, മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ്, MSMEs ആണ് ഇന്ത്യയിലത്തെ ലാർജസ്റ്റ് എംപ്ലോയർ. ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ ഒരു 45%, ടോട്ടൽ GDPന്റെ 42%, എക്സ്പോർട്സിന്റെ മോർ ദൻ 40% ഒക്കെ MSME സെഗ്മെന്റ്, മൈക്രോ മീഡിയം സ്മോൾ എന്റർപ്രൈസസ് എന്ന് വരുന്നതാണ്. അതൊക്കെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവാസ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ദ ക്രൈസിസ്. അപ്പോൾ വലിയ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടായി, വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടായി, വലിയ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ 2022 ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴും മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം മുതലായുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും പാൻഡമിക് ഉണ്ട്. കൂടുതൽ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ രോഗബാധിതരാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടി തന്നെ ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതും വാക്സിൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതും, ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറി. ഇന്ത്യ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 40 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കോവിഡ് പിന്നെ വാക്സിൻസ് 2 കോവാക്സിനും സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വാക്സിൻ 2 എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാരണം ഇന്ത്യ ഫാർമസി ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് നമുക്കുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലത്തെ വലിയ കമ്പനികൾ, സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനി. പിന്നെ ഭാരത് ബയോടെക്, കോവാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭാരത് ബയോടെക്. സോ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബിക്കം എ മേജർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് വാക്സിൻ ആൻഡ് സപ്ലയർ ഓഫ് വാക്സിൻ. വാക്സിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് അതും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ ഓപ്റ്റിമിസം ഉണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ പോയി, ഇപ്പം ആളുകൾക്ക് ലോക്ക്ഡൗണിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഭയം ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട്. പീപ്പിൾ ആർ ലേണിംഗ് ടു ലിവ് വിത്ത് കോവിഡ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇക്കോണമി ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റേജ് എ വെരി ഷാർപ്പ് റിക്കവറി ഇൻ ദിസ് ഇയർ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ ഇത് IMFന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ചൊരു ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു വിമർശനം ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാണ് IMFന്റെ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ബെസ്റ്റ് ഇക്കോണമിസ്റ്റുകളുള്ള
സ്ഥാപനമാണ്, തിങ്ക് ടാങ്ക് ആണ് IMF. IMF-ന്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ്. 2020 വേൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും GDP കൂടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് വേൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വേൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട്, വേൾഡ് GDP നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ -3.5% ആണ് വേൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രോത്ത്. അതായത് സിവിയർ റിസഷൻ. 2008-ലും 2009-ലും റിസഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അതിനേക്കാളും വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരുപക്ഷെ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ശേഷവും പിന്നെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം 1945-46 ആ വർഷത്തിലും ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ബോംബിങ്ങിന് ശേഷം ഗ്ലോബൽ ഇക്കോണമിയിൽ വലിയൊരു കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ -3.5% കോൺട്രാക്ഷൻ. അതിൽ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇക്കോണമീസിൽ 4.9% ആണ് GDP കോൺട്രാക്ഷൻ. US-ൽ 3.4. യൂറോ ഏരിയ, യൂറോ കറൻസി ഉള്ള രാജ്യങ്ങളെയാണ് യൂറോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി ഒക്കെ വരും. ഇംഗ്ലണ്ട് ഇല്ല അതിനകത്ത്. ഇംഗ്ലണ്ട് യൂറോ കറൻസിയിലില്ല. ബ്രെക്സിറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം UK അതൊന്ന് പോയി. അപ്പൊ UK വേറെയാണ്. UK ഏകദേശം 10% കോൺട്രാക്ഷനിലൂടെ ലാർജ് ഇക്കോണമീസിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കോൺട്രാക്ഷൻ കൂടുതലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. എമേർജിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോണമീസിൽ ഒരു വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയാം. ചൈനയിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഇല്ല. ചൈനയാണ് വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും തന്നത് ചൈനയാണെങ്കിലും കൂടി തന്നെ ചൈനയിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷത്തിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലും കുറച്ച് കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായി. തേർഡ് ക്വാർട്ടർ, ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടർ ആയപ്പോഴേക്കും ഇക്കോണമി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗ്രോയിങ് ഫാസ്റ്റ്. ആൻഡ് 2020 China will end with a growth rate of 2.3%, and China will be the only economy which grew in 2020. ബാക്കി എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ 8% ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട്. ഗവൺമെന്റ് 7.7 പറയുന്നു. ഒരു കൺസെൻസസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇക്കോണമിസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു കൺസെൻസസ്. IMF അതാണ് പറയുന്നത്. 8% കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് GDP-യിൽ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ മറ്റ് കൂടാണ്ട് ഞാൻ റഷ്യ, ബ്രസീൽ, ചൈന, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ ഈ 4 രാജ്യങ്ങൾ, 5 രാജ്യങ്ങളെ ബ്രിക്സ് എന്നാണ് പറയാറ്. ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, ബ്രിക് രാജ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ബ്രിക് രാജ്യങ്ങളിൽ റഷ്യ കോൺട്രാക്ടിങ് ബൈ 3.6%, ബ്രസീൽ ബൈ 4.5%, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ബൈ എ ഹ്യൂജ് 7.5%. അതാണ് 2020-ലത്തെ കണക്ക്. ഇനി 2021-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. 2021-ൽ ഈ വർഷത്തിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ എ ഷാർപ്പ് റീബൗണ്ട് ഇൻ ഗ്ലോബൽ ഇക്കോണമി. 3.5% കോൺട്രാക്ഷന് പകരം 2020-ല് അതിന് പകരം 2021 ആകുമ്പോഴേക്കും 5.5% ഷാർപ്പ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. അതിനുള്ള കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലോ ബേസ് ഇഫക്റ്റ് കുറവാകുമ്പോൾ 2020 കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് 21 പറയാം. ഇപ്പൊ 20-ല് കോൺട്രാക്ഷൻ ആയത് കാരണം ബേസ് ഇഫക്റ്റ് വളരെ കുറവായത് കാരണം വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആണ് 2021-ൽ ഉണ്ടാവുക. ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇക്കോണമീസ് 4.3, US 4.3, യൂറോ ഏരിയ 4.2, എമേർജിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോണമീസ് ഇന്ത്യ അടങ്ങും 6.3, ചൈന 8.1. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ഇക്കോണമി ദിസ് ഇയർ ഇൻ ദ വേൾഡ് വിൽ ബി ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ IMF, 11.5%. ഈ വർഷം മാത്രമല്ല അടുത്ത വർഷവും 2022-ലും IMF-ന്റെ കണക്കുകളൊക്കെ തന്നെ കലണ്ടർ ഇയർ ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ്, April 1 മുതൽക്ക് March 31 വരെ. അപ്പൊ ഈ 2 കലണ്ടർ ഇയറിലും, അതായത് അടുത്ത 2 ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിലും ഇന്ത്യ വിൽ ബി ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ലാർജ് ഇക്കോണമി ഓഫ് ദ വേൾഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ ഷാർപ്പ് റീബൗണ്ട് ഇൻ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്, എ ഷാർപ്പ് റീബൗണ്ട് ഇൻ ബിസിനസ്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേഴ്സണലി കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ബിസിനസ്സിലൊക്കെ തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള സന്ദേശം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട്. അടുത്ത 2 വർഷങ്ങളിൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ മാറിയിട്ടുള്ള ട്രേഡിൽ ആളുകൾക്കും വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ബോറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടി തന്നെ പല ടെക്നോളജി ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടി തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക്, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ സോഷ്യൽ അനിമൽസ്, എപ്പോഴും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ നടക്കാനും, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും, ഇടയ്ക്കൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാനും, അതൊക്കെയാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ താല്പര്യം, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ തുറന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലും ചെന്നൈയിലൊക്കെ തന്നെ പല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വലിയ തിരക്കൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട്. അപ്പോ അടുത്ത ഈ വർഷവും അടുത്ത വർഷവും 2022-ലും ഇന്ത്യ വിൽ ബി ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ലാർജ് ഇക്കോണമി ഇൻ ദ വേൾഡ്. ബിസിനസ് വിൽ ബൗൺസ് ബാക്ക്.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോമ്പീറ്റൻസ് നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ കോമ്പീറ്റൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ അക്കൗണ്ടൻസിയെ പോലെ വേറൊരു സ്ഥാപനവും ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തരത്തിലുള്ള സ്കില്ലുകൾ, അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ സ്കില്ലുകളും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിലുള്ള സ്കില്ലുകളും ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള സ്കില്ലുകളും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിങ്ങും അതൊക്കെ നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അക്കൗണ്ടൻസ് അക്കാഡമി. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സന്റെ ഫാക്കൽറ്റീൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കോമ്പീറ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അക്കൗണ്ടിങ് സ്കിൽസും ഇന്ററാക്റ്റീവ് സ്കിൽസും സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസും ഒക്കെ തന്നെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there are lots of opportunities coming up in business, because business is going to grow. Post-COVID world is going to grow very fast. There will be a lot of opportunities, and you should be exploiting these opportunities. And you can exploit these opportunities only if you have the competence. So this is the right time to acquire the competence. ആ കോമ്പീറ്റൻസ് അക്വയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും 11.5% GDP ഗ്രോത്ത് ദിസ് ഇയർ, 6.8%. റഷ്യക്ക് അതിന് വളരെ പുറകിലാണ്. ഇന്ത്യയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന ബ്രസീൽ അതിന് വളരെ കുറവിലാണ്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക വളരെ പുറകിലാണ്. ഈവൻ ചൈനയെക്കാളും ഹയർ ഗ്രോത്ത് ആണ്. ചൈന ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിലും ഇക്കോണമിന്റെ സൈസിലും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയെക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. എങ്കിലും ഈ വർഷവും അടുത്ത വർഷവും GDP ഗ്രോത്ത് ചൈനയെക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലാവുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് സിനാരിയോ ഓഫ് ദി എമർജിങ് ഇക്കോണമി. ആ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് സിനാരിയോ മനസ്സിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ IMFന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വിശദീകരിച്ചത്. മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. അടുത്തേക്ക് പോകാം രാജി. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അൺപ്രസിഡന്റഡ്, മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്ന സമയത്ത് വളരെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസ്. ഒരു ഇക്കോണമി ഒരു കോൺട്രാക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇക്കോണമിയിൽ സങ്കോചം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, when the economy contracts, there will be two responses. പോളിസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോളിസി റെസ്പോൺസ് ആണ്. ഒന്ന് ഫിസ്ക്കൽ റെസ്പോൺസ്, രണ്ടാമത്തത് മോണിറ്ററി റെസ്പോൺസ്. മോണിറ്ററി റെസ്പോൺസ് പറഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററി പോളിസിയാണ്. നിങ്ങൾ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസും ഇക്കണോമിക് സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മോണിറ്ററി പോളിസിയെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ പോളിസിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പലിശ നിരക്കിൽ, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ്, റീപ്പോ റേറ്റ്, റിവേഴ്സ് റീപ്പോ റേറ്റ്, അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തും. അപ്പോൾ ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പലിശ നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോൺസ് ഒക്കെ തന്നെ ചീപ്പർ റേറ്റിൽ ലോൺ കിട്ടും, കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് അവൈലബിൾ ആവും, അത് ബിസിനസ്സിന് അനുകൂലമായി മാറും. വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിലുള്ള സംഗതി, ഹോം ലോൺസ്, വീട് വെക്കാനുള്ള ലോൺ 6.8%. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും HDFC ബാങ്ക് ഒക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്തു 6.8% പലിശയ്ക്ക് ഹോം ലോൺസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ്. ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, അത് പല ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വിളി വരികയാണ്, സാർ ഹോം ലോൺസ് വേണോ, സാറിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ വളരെ കൂടുതലാണ്, സോ യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ എ ഹോം ലോൺ അറ്റ് 6.7%. നമ്മൾ എനിക്ക് ഹോം ലോണിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബാങ്ക്സിന് ഒരുപാട് പണമുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കുറവാണ്. അപ്പൊ അവര് നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉള്ള, സിബിൽ നല്ല സ്കോറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടാണ്. അപ്പൊ ഞാനത് അപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നു, ഞാൻ 1993-95 പീരീഡിലാണ് എൻ്റെ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു 26-27 കൊല്ലം മുമ്പാണ്. അന്ന് ഞാൻ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ICICI ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുത്തത് 11% പലിശയ്ക്ക്, 11.25%. പിന്നെ അത് 11 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു, 10.25 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഏകദേശം പകുതി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സിന് ഇന്ന് ഹോം ലോൺസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഹോം ലോൺസ് എടുത്തിട്ട് വീട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഒരു ബൂമിങ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സിമെന്റ് ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഹൈ, സ്റ്റീൽ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഹൈ. അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം. സിമെന്റ് പ്രൈസസ്, സിമെന്റ് കമ്പനീസിന്റെ സ്റ്റോക്ക്, അൾട്രാടെക് സിമെന്റ്, ശ്രീ സിമെന്റ്, അതിന്റെയൊക്കെ ഷെയർ പ്രൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ചെയ്തു. മെറ്റൽ പ്രൈസസ് ആർ ഗോയിങ് അപ്പ് ബിക്കോസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹാസ് പിക്ഡ് അപ്പ്. അപ്പോൾ മോണിറ്ററി പോളിസി, റീപ്പോ റേറ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതുമാതിരി പേഴ്സണൽ വെഹിക്കിൾ ലോൺസ്, ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ കാരണം ആളുകൾക്ക് ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു വിഷമാണ്. പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനോട് ഒരു റിവൾഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഇന്നൊരു കാറ് വാങ്ങിക്കുക വെച്ചാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറ് വാങ്ങിക്കുക വെച്ചാൽ തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, വില വളരെ കുറവാണ്.
അപ്പോൾ ഈ വെഹിക്കിൾ ലോൺസും വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മോണിറ്ററി പോളിസിയാണ്. പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഹോം ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കുറയുന്നു, വെഹിക്കിൾ ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൂടുന്നു, ഓട്ടോമൊബൈൽസിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് കൂടുന്നു, ട്രേഡിങ് കൂടുന്നു. അങ്ങനെ ഇക്കോണമിയിൽ റിക്കവറി ഉണ്ടാവുന്നു. ഞാനത് ആ മോണിറ്ററി പോളിസി എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസിയാണ്. മോണിറ്ററി പോളിസി കേന്ദ്ര ബാങ്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് the central bank is independent, the central bank has autonomy, and the government will not interfere with the working of the central bank. But the government's policy is fiscal policy. പ്രത്യേകിച്ച് ബജറ്റിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പോളിസിയാണ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി. ടാക്സേഷൻ, പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ബോറോയിങ്, ഇതിലൊക്കെ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള പോളിസിയാണ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുണ്ടായി? ഇന്ത്യയില് റിസർവ് ബാങ്ക് ഇപ്പൊ പണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് തന്നെയാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പൊ റിസർവ് ബാങ്ക് ഒറ്റയ്ക്കല്ല തീരുമാനിക്കുക, MPC എന്നാണ് പറയാ. MPC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റിയാണ്. ഈ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റിയിൽ 6 അംഗങ്ങളാണ്. 3 അംഗങ്ങള് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇക്കോണമിസ്റ്റുകൾ, അക്കാഡമിക് ഇക്കോണമിസ്റ്റുകൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ട് 2 പേര് അതിനകത്ത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മോണിറ്ററി പോളിസി, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ മോണിറ്ററി പോളിസി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. 115 ബേസിസ് പോയിന്റ്, അതായത് 1.15% പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചത്. ഇപ്പൊ റീപ്പോ റേറ്റ് 4%. അതായത് കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് 4% പലിശയ്ക്ക് കടം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് ബിസിനസ്സിനും വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ തന്നെ പണം കടം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഫിസ്ക്കൽ സ്റ്റിമുലസ് സർക്കാർ നേരിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പോളിസിക്കാണ് ഫിസ്ക്കൽ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 10% എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ക്ലെയിം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം 10% ഇല്ല, ആക്ച്വലി 2% ഉള്ളൂ. 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പാടെ ഈ മോണിറ്ററി സ്റ്റിമുലസും ഫിസ്ക്കൽ സ്റ്റിമുലസും ഒക്കെ തന്നെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ ടോട്ടൽ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഒരു MSMEസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. അത് ഗവൺമെന്റ് കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഇവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കും. എങ്ങാനും തിരിച്ചടവ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അത് NPAs ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പൈസ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ആ ഗ്യാരണ്ടി കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഈ 10% ഓഫ് GDP പോണത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് 2% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഫിസ്ക്കൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററി റെസ്പോൺസ് provided by the government, the fiscal stimulus and monetary stimulus provided by the government. We go to the next one, please. രാഗി മാറ്റിക്കോളൂ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക്. ഓക്കെ സർ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഈ 2021 ഇക്കോണമി ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക്. നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള റിക്കവറി ഇക്കോണമിയിലുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്കവറി അല്ല. സാധാരണ നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സിൽ പറയുമ്പോൾ റിക്കവറി വി ഷേപ്ഡ് റിക്കവറി, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് U ഷേപ്ഡ് റിക്കവറി, ഒരു ഡബിൾ ഡിപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഇക്കോണമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ ആൽഫബറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് VUW എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇത്തവണ അതിന് പുതിയൊരു ആൽഫബറ്റ് ആണ് ഇക്കോണമിസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇതൊരു V ഷേപ്ഡ് റിക്കവറി അല്ല, ഒരു K ഷേപ്ഡ് റിക്കവറിയാണ്. കെന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? കെയില് ഒരു ലൈൻ മുകളിലേക്കും ഒരു ലൈൻ താഴത്തേക്കുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇക്കോണമിയിൽ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചില സെഗ്മെന്റ്സ് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സം സെക്ടേഴ്സ് ആർ ഡൂയിങ് എക്സീഡിംഗ്ലി വെൽ. പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിന്നേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പാൻഡമിക്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നമുക്കറിയാം, എപ്പോഴും ഒരു ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ക്രൈസിസ് ആണ്, അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ചില ആളുകൾ അത് ആ ഒരു ക്രൈസിസ് കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവും ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ദോഷവും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തവണ അതെ, ഈ ക്രൈസിസിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചില ഗ്രൂപ്പ്സിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള, ചില സെക്ടേഴ്സിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഗുണം ഉണ്ടായി, ചിലതിന് ദോഷവും ഉണ്ടായി. അല്ല, വിന്നേഴ്സ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്ന് ടെലികോം ആണ്. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ ഒരു ക്രൈസിസിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗെയിനേഴ്സ് ഒന്ന് ടെലികോം ആണ്. ടെലികോം സെഗ്മെന്റ്, ഇപ്പൊ റിലയൻസ് ജിയോ, ഭാരതി എയർടെൽ, ഈ വക കമ്പനികൾക്കൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണല്ലോ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഐ എം വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം. അക്കൗണ്ടൻസ് അക്കാഡമിയിൽ നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം.
അതുമാതിരി വലിയ IT കമ്പനികളിലൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ നോർമൽ. ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടമാനം ഡേറ്റ കൺസംഷൻ ഇസ് ഹ്യൂജ്. യു കൺസ്യൂം എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ വർക്കിംഗ് അറ്റ് ഹോം. അപ്പോ ആ ഡേറ്റ കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ടെലികോം കമ്പനീസിനൊക്കെ തന്നെ വലിയ ഗുണമുണ്ടായി. പിന്നെ IT, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ഇന്ത്യയിലത്തെ ലീഡിങ് IT കമ്പനീസ്, ഞാൻ അതിന്റെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസ് പലപ്പോഴും എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തില് ഇതിപ്പോ മാർച്ച് മാസമാണല്ലോ, കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുതൽക്ക് 2020 മാർച്ച് മുതൽക്ക് ഈ മാർച്ച് 20 വരെയുള്ള പീരീഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫോസിസിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് 75% കയറി ഒറ്റ വർഷത്തില്. HCL ടെക്കിന്റെ 70% കയറി. TCSന്റെ മോർ ദാൻ 50% കയറി. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ IT കമ്പനീസ് ഒക്കെ തന്നെ അവരൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പുതിയ ന്യൂ നോർമലിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് IT കമ്പനീസ് ആർ ഡൂയിങ് എക്സീഡിംഗ്ലി വെൽ. മാത്രമല്ല ഡിജിറ്റൽ സർവീസസിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടി, ഡിജിറ്റൽ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടി. അപ്പൊ ഈ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ദേ ആർ ഡൂയിങ് എക്സീഡിംഗ്ലി വെൽ. 97-98% ആണ് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ പ്രസൻസ്. ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് 2 quarters 3 quartersലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സോ IT ഹാസ് ബീൻ ഡൂയിങ് എക്സീഡിംഗ്ലി വെൽ. മാത്രമല്ല ചില കമ്പനീസ്, ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം, അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വരാം, TCSനെ പോലെയുള്ള ചില കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ പുതിയ ഒരു മോഡൽ തന്നെ, പുതിയ ഒരു വർക്ക് സ്ട്രാറ്റജി, പുതിയൊരു മോഡൽ, ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ, അതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ IT ഓൾസോ ഈസ് ഡൂയിങ് എക്സീഡിംഗ്ലി വെൽ. മൂന്നാമത്, ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു ക്രൈസിസിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയത് ഫാർമ സെഗ്മെന്റ് ആണ്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ്. ലോകത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഏറ്റവും ഗുണമുണ്ടായത് മരുന്ന് കമ്പനികൾക്കാണ്. കാരണം മരുന്നിന്റെ ഡിമാൻഡ് കണ്ടമാനം കൂടി. ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ഫാർമസി ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ലോകത്തിൽ 170 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ് ആർ ഡൂയിങ് എക്സീഡിംഗ്ലി വെൽ. കെമിക്കൽ കമ്പനീസ് അവർക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടി, റവന്യൂ കൂടി. അതുമാതിരി FMCG കമ്പനീസും ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എല്ലാതും ഇല്ല. വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് ഒരുപാട് FMCG പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഡിമാൻഡിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി. ഇതൊക്കെ വിന്നേഴ്സ് ഫ്രം ദ ക്രൈസിസ്. അതായത് ഞാൻ മൾട്ടി സ്പീഡ് ഇക്കോണമിയിലെ K എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, Kയിലെ ആ മുകളിലേക്കുള്ള ലൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. ലൂസേഴ്സ്, അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇക്കോണമിയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇക്കോണമിയിലെ കോൺട്രാക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു 16% ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളിൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ, പിന്നെ വലിയ കമ്പനികളിൽ, ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലുള്ള വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് 16% ഉള്ളൂ. ബാക്കി 84% ആളുകളും ജോലി ചെയ്യുന്നത് അസംഘടിത മേഖലയിലാണ്. ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ചെറിയ ബിസിനസ്സുകളിൽ, ഹോട്ടൽസ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതിനാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിറ്റ് ഉണ്ടായത്. പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ടൂറിസം, ഹോട്ടൽസ്, ഇതിനൊക്കെ നടു ഒടിയുന്ന രീതിയിലാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ സൃഷ്ടിച്ചത്. നടു ഒടിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. ബാങ്കിങ് സെഗ്മെന്റിൽ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഗവൺമെന്റ് തന്നെ, റിസർവ് ബാങ്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതായത് ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു 6 മാസത്തേക്ക് തിരിച്ചടവ് വേണ്ട, 6 മാസത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചടവിനെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കണക്കാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് പക്ഷേ എത്രമാത്രം ഈ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ഒരു അനിശ്ചിതത്വം ഉള്ളത് കാരണം ബാങ്കിങ് സെഗ്മെന്റിലും കുറച്ച് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി. പിന്നെ ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ആരും പുതുതായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും നടത്തില്ലല്ലോ, പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്, മെഷീനറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിലൊക്കെ തന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായില്ല. ഇതൊക്കെ തന്നെ കാര്യമായിട്ട് വിപരീതമായിട്ട് ബാധിച്ച സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ്. സെഗ്മെന്റ്സ് വിച്ച് ലോസ്റ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി പാൻഡമിക്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിപ്പോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ 2 ക്വാർട്ടറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം 3ാമത്തെ ക്വാർട്ടർ മുതൽക്ക്, നമ്മളിപ്പോൾ 4ാമത്തെ ക്വാർട്ടറിലാണ്, 3ാമത്തെ ക്വാർട്ടർ മുതൽക്ക് തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽസിലൊക്കെ തന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ള റിക്കവറി ഉണ്ടായി. ഒക്ടോബറിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ദീപാവലി സെയിൽസ് ആണെന്ന്. മാത്രമല്ല അത് നവംബറിലും ഡിസംബറിലും ജാനുവരിയിലും ഫെബ്രുവരിയിലൊക്കെ തുടരുകയാണ്.
ഓട്ടോമൊബൈൽസിന്റെ ഡിമാൻഡ്. ഇപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ പല കാറുകളും സെഗ്മെന്റ്സ് കിട്ടാനില്ല. കാരണം കാറിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രധാന ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻപുട്ടാണ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ആ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരു 3 വലിയ കമ്പനികളുണ്ട്. ആ 3 കമ്പനികളും അമേരിക്കയിലാണ്. അമേരിക്കയിൽ ഇക്കൊല്ലത്തെ വലിയ സിവിയർ വിന്ററായി, വളരെ ഇതുവരെ ഉണ്ടാവാത്ത വിന്ററാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഈ കൊടും ശൈത്യത്തില് വലിയ എത്രയോ അടി പിന്നെ മഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് ഈ ഫാക്ടറികളൊക്കെ തന്നെ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞത് കാരണം സപ്ലൈ ഷോക്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സപ്ലൈന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഡിമാൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി റോബസ്റ്റ്, ബട്ട് സം വെഹിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ because of semiconductor issues. Appo what I am trying to say is the automobile industry is also coming back very strongly, but there are symptoms of very sharp recovery in the segments. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഈ റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വി ഷേപ്ഡ് റിക്കവറി ആണോ കെ ഷേപ്ഡ് റിക്കവറി ആണോ എന്നുള്ളത്. ഇക്കോണമിയിലെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ GDP നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു വി ഷേപ്ഡ് റിക്കവറിയിലാണ്. പക്ഷേ ഡിഫറെന്റ് ബിസിനസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലത് മുകളിലേക്കും ചിലത് താഴത്തേക്കുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കെ ഷേപ്ഡ് റിക്കവറിയാണ്. ഇക്കോണമിയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വി ഷേപ്ഡ് റിക്കവറി വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിൽ നമ്മൾ സെക്ടോറലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓരോ മേഖലയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ടേക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്. അഗ്രികൾച്ചറിനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിച്ചതെന്നില്ല റിസഷൻ. കാരണം കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ബാധിക്കില്ല. ബിസിനസ്സിന് കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽസ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, വ്യവസായങ്ങള് ഇതിനൊക്കെ ബാധിക്കും. കൃഷിനെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം കൃഷിയിൽ നമ്മൾ കൊയ്ത്ത് സീസണിൽ പിന്നെ ഈ വിത്ത് നടുന്ന സീസണിൽ സോയിങ് സീസൺ ആ സമയത്ത് നടലാണ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. പിന്നെ കൊയ്ത്ത് വരെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് കള പറിക്കാനൊക്കെ തന്നെ വേണ്ടി വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ബിസി സീസൺ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വി ആർ ഹാവിങ് ഗുഡ് ക്രോപ്സ്. ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ 300 ദശലക്ഷം ടണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക്, റെക്കോർഡ്. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ റെക്കോർഡാണ്. പഞ്ചാബ് കർഷകരൊക്കെ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ കർഷകർ കാർഷിക മേഖല ഇന്ന് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷ്യോൽപാദനം കൂടിയ പ്രശ്നമാണ്, കുറഞ്ഞ പ്രശ്നമല്ല. കൂടിയത് കാരണം എന്താ ശേഖരിച്ച് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ഡൂയിങ് വെൽ. അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിന്റെ പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇതാണ് കാര്യമായിട്ട് ബാധിച്ചത്. അത് ശരിയായി വരാൻ കുറച്ചുകൂടെ മാസങ്ങൾ എടുക്കും. കാരണം ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടി തന്നെ ആളുകൾ ഇപ്പം മൈൻഡ് ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഒരാള് കോഴിക്കോട് നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ട്രോൾ അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിൽ ഉള്ള ആൾക്കൂട്ടം എന്ന് വെച്ചാല് 10,000-കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് മിഠായി തെരുവില്. തിക്കും തിരക്കുമാണ്. അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ തിക്കും തിരക്കിലും പെട്ടിട്ട് കൊറോണയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റാഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. ആ രീതിയിൽ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ കോൺഫിഡൻസിൽ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടി തന്നെ ട്രാവൽ അധികം നടക്കുന്നില്ല. ടൂറിസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ട് ആൾക്കാർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സിലൊക്കെ തന്നെ ട്രാവലും ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഒരു 5-6 മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ്, ഈ വർഷം അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെ ഒരു നോർമൽസി സിറ്റുവേഷൻ വരുള്ളൂ. നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ഹൈ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ട് സമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ നോർമൽ ആവും. അതുവരെ MSMEസിലും ഒക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലീസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ IT സെഗ്മെന്റിലൊക്കെ തന്നെ അതുമാതിരി എഡ്യൂക്കേഷൻ സെഗ്മെന്റ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഷാജുവായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഷാജു പറഞ്ഞതാണ് അക്കൗണ്ടൻസ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിച്ചില്ല. കാരണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറി. അപ്പൊ ആ പുതിയ ന്യൂ നോർമലിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള പുതിയ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നുള്ളത് ന്യൂ നോർമലാണ്. അതിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാണ്. TCSന്റെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ IT കമ്പനിയാണ് TCSന്റെ പുതിയ മോഡലാണ്. അവർ പറയുന്നത് 25-25 എന്നാ പറയുന്നത്. ആ മോഡലിനെ 25-25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ദ ഇയർ 2025 വർഷം ആവുമ്പോഴേക്കും, ഇനി 4 വർഷമുള്ളൂ, 25 എന്നുള്ള വർഷം ആവുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ 25% എംപ്ലോയീസ് മാത്രമാണ് ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. 75% വീടുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇതിന് അവർ 25-25 മോഡൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Only 25% of the employees will be working from the office in the year 2025. Baki rest will be working from anywhere, working from
ഹോംസ്. അതാണ് പുതിയ ബിസിനസ് മോഡൽ. അതിനവർ പറയുന്നത് SBWS എന്നാണ്. SBWS സെക്യൂർഡ് ബോർഡർലെസ് വർക്ക് സ്പേസ്. വർക്ക് സ്പേസിനെ വളരെ സെക്യൂർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ടെക്നോളജി, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ പുതിയ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയും ഡിജിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ബിസിനസ് വർക്ക് സ്പേസ് ഹാസ് ബിക്കം സെക്യൂർഡ്. അപ്പൊ ബോർഡേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത, സീമകളില്ലാത്ത സെക്യൂർഡ് ബോർഡർലെസ് വർക്ക് സ്പേസ് ആണ് പുതിയ ബിസിനസ് മോഡൽ. ഞാൻ TCSന്റെ ഉദാഹരണം പറയാൻ, TCS ആണ് ഇന്ത്യയിലത്തെ ലാർജസ്റ്റ് IT കമ്പനി. നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക്, 4,86,000 പേരാണ് ഈ ഒറ്റ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. 4,86,000 ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് TCS. അവരുടെ പേ സ്കെയിലുള്ള, സാലറി പില്ലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് വേറെ. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ദ ന്യൂ മോഡൽ ദാറ്റ് ഇസ് എമർജിങ്. അതുമാതിരി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇപ്പൊ ഷാജു പറഞ്ഞ പോലെ അക്കൗണ്ടൻസ് അക്കാഡമിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലാണ്. അപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാവുന്ന ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ഈ സെഗ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എല്ലാ സെഗ്മെന്റിലും അത് നമുക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്കൂട്ടർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, സോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ബിസ്ക്കറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഫാക്ടറിയിൽ തന്നെ നടക്കുള്ളൂ. അതിൽ ഷോപ്പ് ഫ്ലോറിൽ ആളുകൾ വന്നിട്ട് തന്നെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, ആ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എവിടേക്ക് അത് സാധ്യമാണോ അവിടേക്ക് നടക്കുന്നതാവുന്നുണ്ട്. അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ടും റോബോട്ടൈസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇക്കോണമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അഗ്രികൾച്ചർ വളരെ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ടാണ്. റെക്കോർഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. 301 മില്യൺ ടൺസ് ആണ് ഈ വർഷത്തെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ടോട്ടൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് മോർ ദാൻ വാട്ട് ഇന്ത്യ ക്യാൻ ഈറ്റ് ഇൻ 1 ഇയർ. കൂടുതലാണ് ഉൽപാദനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റവും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ വിലകൾ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. നിയന്ത്രണാധീനമായിട്ട് വിലക്കയറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇക്കോണമിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇക്കോണമിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ IMFന്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. 11.5% ഗ്രോത്തിലൂടെ ഈ വർഷം ഇന്ത്യ വിൽ ബി ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ഇക്കോണമി. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓൾസോ വിൽ ബി ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ലാർജ് ഇക്കോണമി. അത് ഈ GDP ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് 3 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ GDP ഗ്രോത്തിന്റെ കണക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വരാനിരിക്കുന്ന മാസങ്ങളിലും ക്വാർട്ടറുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇക്കോണമിന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലീഡിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ്. എന്താ ലീഡിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഇ-വേ ബിൽസ്, GST ഒക്കെ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പൊ ഇ-വേ ബിൽസ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇ-വേ ബിൽസ് വേണം. അപ്പൊ ഇ-വേ ബിൽസിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ, മില്യൺസ് ഓഫ് ഇ-വേ ബിൽസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. GST കളക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞ നവംബർ, ഡിസംബർ, ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി 4 മാസവും തുടർച്ചയായിട്ട് 1 ലക്ഷം കോടിയിൽ കൂടുതലാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസത്തില് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ 1,10,10,000 കോടിയിലും കൂടുതലാണ് GST കളക്ഷൻസ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ GST കളക്ട് ചെയ്യണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കണു എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആവുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ പിന്നെ GST കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ GST കളക്ഷൻസ്, പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ, എത്രമാത്രം വ്യവസായങ്ങളും ബിസിനസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. പിന്നെ പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ്, PMI, ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സിന്, അതായത് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സ്, അവർക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. ബിസിനസ് സിറ്റുവേഷനിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും. അതുകൊണ്ട് പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സർവേ നടത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സിനെയാണ് പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ഫ്രേറ്റ്, ഒരു മാസത്തിൽ റെയിൽവേ എത്രമാത്രം ചരക്കുകൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തു കാണിക്കുന്നതാണ് റെയിൽവേ ഫ്രേറ്റ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റീല്, സിമെന്റ്, വാഹനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രക്കുകൾ, ഹെവി കമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിൾസ്, ലൈറ്റ് കമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിൾസ് ബിസിനസ്സിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉൽപാദനം, ഇതിനെ ലീഡിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നാ പറയാം. പറയാം. ദീസ് ലീഡിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ സജസ്റ്റിംഗ് ഷാർപ്പ് പിക്കപ്പ് ഇൻ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വരുന്ന മാസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളതാണ്. റിക്കവറി ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ ഇപ്പൊ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെറിയ ഒരു പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള 2 പിള്ളേരാണ് മുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ മഹാമാരി വന്ന സമയത്ത് പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സ്, ഭായിമാരെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന
മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് 1-2 വീടുകളിലൊക്കെ തന്നെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പിക്കപ്പ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, പിക്കപ്പ് ഇൻ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. അതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ബജറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ബജറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബജറ്റിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള അസംപ്ഷൻ ആണ്. ഈ തവണത്തെ ബജറ്റിനെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബജറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. കാരണം അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്രയും ധൈര്യത്തോടെയുള്ള ധീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഈ ബജറ്റിന്റെ ഒരു മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഊന്നലാണ്. സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിനും സ്വകാര്യ സംരംഭകർക്കും കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നു. സർക്കാർ പല ബിസിനസ്സുകളിൽ നിന്നും മാറുന്ന പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ. പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രൈവറ്റൈസേഷന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമല്ല. അത് അങ്ങനെയാണ്, കുറെ കാലമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം മാറി മാറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടി തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലമുറയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കും ആപ്പിളും ആമസോണും ഗൂഗിളും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ഒക്കെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് കമ്പനീസ് ആണ്. ഗ്ലോബൽ ഇതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് അല്ലാണ്. സർക്കാരിന് ഇതുമാതിരിയുള്ള കമ്പനീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ സ്വകാര്യ സംരംഭകരുടെ തലയിൽ ഉദിക്കുന്ന ആശയങ്ങളാണ്. ജെഫ് ബെസോസിന്റെയും ലാരി പേജിന്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മാർക്ക് സക്കർബർഗിന്റെയും ഒക്കെ തലയിൽ ഉദിക്കുന്ന ആശയങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈജൂസ് രവീന്ദ്രൻ മുതലായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ തലയിൽ ഉദിക്കുന്ന, സംരംഭകരുടെ തലയിൽ ഉദിക്കുന്ന ആശയങ്ങളാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷമുള്ള ഇക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലാണോ സ്വകാര്യ ബിസിനസ്സിന് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയത്, സ്വകാര്യ ബിസിനസ്സുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്, ആ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പുരോഗതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് പൊതുമേഖലയിൽ ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ സർക്കാർ ബിസിനസ് നടത്തുക, പൊതുമേഖലയിൽ ബിസിനസ് നടത്തുക, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക, അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ലോകത്തിൽ ഇന്ന് വളരെ ഉയർന്ന പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഉള്ള, ദാരിദ്ര്യം തീരെ ഇല്ലാത്ത, ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരമുള്ള ഒരു 65 രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, 200 രാജ്യങ്ങൾ. ഈ 65 രാജ്യങ്ങളും മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമീസ് ആണ്. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമീസ് ആണ്, വിപണി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളാണ്. അപ്പൊ മാത്രമല്ല, ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയോ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ധീരമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കും. ചില പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് 12 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ 12 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ 29 ഉണ്ടായിരുന്നു, 12 കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ആ 12-ൽ 2 സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കും, പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കും. പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഈ നമുക്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ വളരെ രൂഢമൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര എതിർപ്പാണ്. അത് 91-ലെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയ മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. 91-ല് മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, നരസിംഹറാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഉദാരീകരണ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ അത് മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമിയാണ്. അതിനെ അനുകൂലിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനന്ന് മൈനോറിറ്റിയാണ് കേരളത്തിൽ അതിനെ അനുകൂലിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല. അന്ന് കാലത്ത് എതിർത്തിരുന്ന തോമസ് ഐസക്കിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളടക്കം ഇന്നിപ്പോ ഉദാരീകരണം പരസ്യമായിട്ട് പറയില്ലെങ്കിലും കൂടി തന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളെ, സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം, സ്വകാര്യ നിക്ഷേപങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ ബജറ്റിലെ വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീഫോമാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഒരു 4 സ്ട്രാറ്റജിക് ഏരിയാസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 സ്ട്രാറ്റജിക് ഏരിയാസിൽ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനികൾ തുടരും. അത് മാക്സിമം 4, മിനിമം 1. ബാക്കിയുള്ള പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളെ ഗവൺമെന്റ് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കും, അതിന്റെ ഓഹരികൾ വിറ്റ് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കും. അങ്ങനെ സമാഹരിക്കുന്ന പണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കമ്മിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പണം ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് അല്ലാത്ത ഏരിയാസ്, നോൺ സ്ട്രാറ്റജിക് ഏരിയാസിലൊക്കെ തന്നെ അതിനെല്ലാം തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ടും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും. കാരണം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് അതിനുള്ള
competence in the private sector in India has the financial resources and the technological business, technological competence. അത് കാരണം modern thinking എന്ന് വെച്ചാൽ it is none of government's business to be in business. ബിസിനസ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ പണിയല്ല, ബിസിനസ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് ബിസിനസിന്റെ പണിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബിസിനസ്സിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക, സർക്കാർ ഗവേണൻസ് ഭരണം ചെയ്യുക, അതില് നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, പൊതുജന ആരോഗ്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സഹായം കൊടുക്കുക, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായം കൊടുക്കുക, ഇവ കാര്യങ്ങളാണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. മാത്രമല്ല വ്യവസായങ്ങൾ വരാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയിട്ട് മാറുക, പരമാവധി വ്യവസായങ്ങൾ വരാനുള്ള, സ്വകാര്യ നിക്ഷേപങ്ങൾ വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക. അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലും വേണം ഉണ്ടാവാൻ, അല്ലാതെ പൊതുമേഖലയിലല്ല ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് 5.54 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈ ബജറ്റിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ് ലൈൻ എന്നുള്ള ഒരു മേജർ പ്രോജക്റ്റ്, അല്ലെ 7000 പ്രോജക്റ്റുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 7000 പ്രോജക്റ്റുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 111 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് മാസീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഒരുപാട് ഹൈവേസും ഒക്കെ തന്നെ പോർട്ടും ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ 5.54 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഔട്ട്ലേ ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു മുഖമുദ്ര ഈ ബജറ്റുണ്ട്. ഈ ബജറ്റിൽ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു കാര്യം, പ്രതീക്ഷിക്കാച്ചാൽ ഭയന്നിരുന്നൊരു കാര്യം, സർക്കാർ ഈ കോവിഡിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പുതിയ ഒരു ടാക്സ്, കോവിഡ് ടാക്സ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു കോവിഡ് ടാക്സ് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റ് കൂട്ടും. ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൾറെഡി കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ. കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, ഇപ്പൊ ന്യായമായിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഒരു വരുമാനം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 40% ഒക്കെ തന്നെ, 50% തന്നെ സർചാർജ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൂട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു സംഗതിയാണ്. ഒരു സ്റ്റേബിൾ ടാക്സേഷൻ ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടത്, ഒരു ഇക്കോണമിക്ക് വേണ്ടത്, പ്രത്യേകിച്ച് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിൽ വേണ്ടത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ടാക്സേഷൻ ആണ്. ടാക്സേഷനിൽ ഒരു സ്ഥിരത വേണം. അപ്പോൾ പുതിയ ടാക്സ് ഒന്നും തന്നെ കൊടുന്നില്ല. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റ് തുടരും, എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് തുടരും. പിന്നെ പരോക്ഷ നികുതികൾ, ടാക്സിനെ നമുക്കറിയാം, ടാക്സേഷൻ ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 2 categories. One is direct tax, the other is indirect tax. Indirect tax എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും GST ആണ്. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകളുടെ ലിക്കറിന് മുകളിലുള്ള ടാക്സ്, സെയിൽസ് ടാക്സ്, അങ്ങനത്തെ ചില ടാക്സുകളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് അതും പിന്നെ GSTക്ക് പുറത്താണ്. അപ്പൊ ഈ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, പണ്ട് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സിന്റെ തീരുമാനവും വന്നിരുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ബജറ്റിലല്ല വരുന്നത്. ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സിന്റെ പ്രപ്പോസൽസ് വരുന്നത് GST കൗൺസിലാണ്. ആ GST കൗൺസിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി GST കൗൺസിലിലെ കൺവീനർ ആണെങ്കിലും കൂടി തന്നെ അവർ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് GST റേറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് ഇപ്പൊ ബജറ്റിൽ പറയുന്നില്ല, ഡയറക്ട് ടാക്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ആ ഡയറക്ട് ടാക്സിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസേൺ ഉള്ളത് ഒരു ഫിസ്ക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ്. നമ്മൾ ഈ പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ നികുതി നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നത്, ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്രോളിയത്തിന്റെയൊക്കെ തന്നെ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ്, നല്ല സംഗതിയല്ല. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാന സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ 8% GDP ഗ്രോത്ത് ഡീഗ്രോത്ത് ആണ്, നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ലാഭത്തിനെ ബാധിച്ചത് കാരണം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കളക്ഷൻസ് കുറവാണ്. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഇൻകത്തിനെ ബാധിച്ചത് കാരണം ഇൻകം ടാക്സ് കുറവാണ്, ഇൻകം ടാക്സ് കളക്ഷൻസ് കുറവാണ്. പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പീരീഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായില്ല, GST കളക്ഷൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു താഴ്ച ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡെഫിസിറ്റ്, ഫിസ്ക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ്, ഇക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം, സർക്കാരിന്റെ വരുമാനവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് കമ്മി കാണിക്കുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ വരുമാനത്തെക്കാളും എത്ര കൂടുതലാണോ ചെലവ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ആ ഫിസ്ക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ്. ആ ഫിസ്ക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു. ആ GDP-ന്റെ 9.5% കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ, ഈ വർഷം മാർച്ച് 9 അവസാനിക്കുന്ന വർഷത്തിൽ 9.5% വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.
അതുകൊണ്ട് ഫിസ്ക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ബജറ്റിന്റെ ഒരു ന്യൂനത എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. ന്യൂനതയാണെങ്കിലും കൂടി തന്നെ വേറെ പോകുമ്പോഴില്ല. അപ്പൊ വലിയൊരു പിന്നെ ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഡെഫിസിറ്റ് പിന്നെ നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ കൂടുതൽ കടം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പെട്രോളിയം ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ടാക്സും കാര്യമായിട്ട് വർദ്ധിച്ച്, നമ്മൾ ഡീസലും പെട്രോളൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ പകുതി കാശ് പോണത് സർക്കാരിലേക്കുള്ള ടാക്സ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് അതിന്റെ ഭാരം മുഴുവനും വന്നു ചേരുന്നത്. അത് ആ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് കൺസേൺ ആണ്. ഇക്കോണമിയിലെ ഒരു ഗ്രോത്ത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ടാക്സ് റവന്യൂലൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ വർഷം അത് ഉണ്ടാവും. ഈ ടാക്സ് റേറ്റ്സ് കുറയ്ക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ ഉമ മാം പറയേണ്ടായി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട്. നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, കാരണം കഴിഞ്ഞ 150 കൊല്ലത്തെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഹിസ്റ്ററിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പാഠം എന്താ അറിയോ? അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, വെൽത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റാണ്. ഒരു ബിസിനസ് വളർത്തുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? അത് ആമസോണിന്റെ പ്രൊമോട്ടർ ജെഫ് ബെസോസ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ടെസ്ലാന്റെ പ്രൊമോട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഇലോൺ മസ്ക്. അവര് 1ഉം 2ഉം സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ പങ്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ടെസ്ലേന്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് കയറുമ്പോൾ ഇലോൺ മസ്ക് 1ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തും. ടെസ്ലേന്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിട്ട് ആമസോണിന്റെ പ്രൈസ് കയറുമ്പോൾ ജെഫ് ബെസോസ് മുന്നിലെത്തും. അപ്പൊ അവരുടെ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അവർ റിച്ച് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബിസിനസ് നന്നാവുമ്പോൾ, ലാഭം കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് നന്നായിട്ട് കയറും. അപ്പോൾ ആ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടും. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയാം. ഇത് പിന്നെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു 30 കൊല്ലോ 40 കൊല്ലോ ഒക്കെ തന്നെ ജോലി ചെയ്താൽ എത്രമാത്രം പണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ 40 കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തിട്ട്, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം നല്ല നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ചരിത്രത്തിന്റെ പാഠം. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പറയാമെന്ന് കൂട്ടിക്കോണം. യു ക്യാൻ മേക്ക് മോർ മണി ത്രൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, more money than you earn by working for 30 years, 35 years, 40 years. അത് നല്ല കമ്പനികളെ നോക്കിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൊക്കെ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കാം. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൂടെ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിലൂടെ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നോക്കിയിട്ട് കമ്പനികളുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് നോക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ. ഡോണ്ട് ബി എ പാസീവ് ഇൻവെസ്റ്റർ, ബി എൻ ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റർ. ഇപ്പോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ 2020 ഇക്കോണമിയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കണക്റ്റ് ആണ്. ഇക്കോണമി താഴത്തേക്ക് വന്നു, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടായി. പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കയറുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് ആണ്. ഞാൻ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതുന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് വേറൊരു വിഷയമായത് കാരണം അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അമേരിക്കയാണ് മദർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം. അമേരിക്കയിലത്തെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഡൗ ജോൺസ്, നാസ്ഡാക്ക്, S&P 500. ഇതൊക്കെ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു റെക്കോർഡ് നിലയിൽ വന്നു. കഴിഞ്ഞ 4-5 ദിവസമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡ് ആണ്. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ MSCI ഓൾ കൺട്രി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ്. MSCI മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റർനാഷണൽ ആണ്. അതിന്റെ സൂചികയാണ്. ആ സൂചിക കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിലെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ നിന്ന് 70% ഉയർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില് നിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് വലിയ തകർച്ച സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ, എപ്പോഴാണല്ലോ മാർക്കറ്റിൽ തകർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല അവസരം. ഓഹരി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം തകർച്ച ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലത്തെ ലോ ലെവലിൽ നിന്ന് 7610 എത്തിയിരുന്നു നിഫ്റ്റി. അതിപ്പോ അതിന്റെ നേരെ ഇരട്ടിയായിട്ട് 15200 മുകളിലായി. ഇപ്പൊ 2 ദിവസമായിട്ട് കുറച്ച് താഴ്ന്ന നിലവാരമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ അവസ്ഥ. അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലീസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാർക്കറ്റിൽ പ്രീവിയസ് അതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നവരാക്കി. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ബൂം ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് MSMEs ആണ് ഏറ്റവും അധികം വിപരീതമായിട്ട് ബാധിച്ചത്. മൈക്രോ, സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസിനെയാണ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിനെ അല്ല. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ കമ്പനീസ് ആണ്, സംഘടിത മേഖലയിലെ ഓർഗനൈസ് സെക്ടറാണ്. റിലയൻസ് ആയാലും ഭാരതി എയർടെൽ ആയാലും മാരുതി ആയാലും ബജാജ് ഓട്ടോ, ലാർസൻ ആൻഡ് ട്യൂബ്രോ, അൾട്രാടെക് സിമെന്റ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലീവർ, ബ്രിട്ടാനിയ, ഈ കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലുള്ള കമ്പനികളാണ്. ഇവരൊന്നും തന്നെ ബാധിച്ചില്ല. ബാധിച്ചത് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസത്തിലൊക്കെയുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് ആണ്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം ലോകത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസിന് നല്ല ഗുണമുണ്ടായി. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഹാവ് ദിസ് very, very paradoxical situation of struggling economies and booming markets. Economies are struggling, but markets are booming. അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് 4 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ലോകത്തിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഫെഡ്, അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ടമാനം പണം ഇതേവരെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ നോട്ട് അടിച്ചു ഈ ബാങ്കുകളെല്ലാം തന്നെ. കാരണം ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വരുമ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യുക. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് മാസീവായിട്ട് പണം സൃഷ്ടിച്ച് ഈ പണം ഇക്കോണമിയിലേക്ക് ഇറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇക്കോണമിയിലേക്ക് പണം ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്കുകളിൽ കൂടുതൽ പണം എത്തും, ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വായ്പ കിട്ടും, കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് വായ്പ കിട്ടും, ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും, ബിസിനസ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വായ്പ കിട്ടും, കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വായ്പ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. പണലഭ്യത വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ലീഡിങ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ തന്നെ വലിയ തോതിൽ പണ സൃഷ്ടി നടത്തി. ഒരു 9 ട്രില്യൺ വെച്ചാല് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ തുകയാണ്. ഇന്ത്യന്റെ GDP 2 ട്രില്യൺ ആണെന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പൊ 9 ട്രില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ GDPന്റെ 4 ഇരട്ടി വരുന്ന തുകയാണ് ലോകത്തിലെ വലിയ ലീഡിങ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട്, മോണിറ്ററി സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട് ഗ്ലോബൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻജക്ട് ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് 0-ന് ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളിൽ 0-ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ്. ജപ്പാനിലും ജർമ്മനിയിലും ഫ്രാൻസിലും ഇറ്റലിയിലൊക്കെ തന്നെ 0-ന് പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമാണ്. ലോകത്തിൽ ഇതേവരെ ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിലുള്ള കഴിഞ്ഞ 3000 ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു പഠനമുണ്ട്. അവര് ചരിത്രത്തിലേക്ക് പുറകിൽ പോയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ 3000 കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക 1000 BC മുതൽക്കുള്ള പീരീഡിൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടായി? പലിശ നിരക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടുകളിൽ പലിശ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കിട്ടുന്ന നേട്ടം കുറവാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ നേട്ടം കിട്ടുന്ന ആസ്തികളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ വരും. അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ലോകത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് വന്നു. അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ റോബിൻഹുഡ് ഫിനോമിനൻ എന്ന് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റോബിൻഹുഡ് ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ആപ്പുകളിലൂടെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വിഗ്ഗി കൂടെയോ ജൊമാറ്റോയിലൂടെ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു. ടാക്സി വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഊബറിലൂടെയോ ഓലയിലൂടെയോ ടാക്സി വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആപ്സ് ആണ് എല്ലാത്തിനും. ഇന്നിപ്പോ ട്രേഡിങ്ങിനും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനും ബൈയിങ് സെല്ലിങ്ങിനും ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ജിയോജിത്തിന്റെ സെൽഫി എന്നുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ജിയോജിത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂസർ നെയിമും ഒരു പാസ്വേഡും കിട്ടും. ആ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ട് ജിയോജിത് സെൽഫിയിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷെയർ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം, ഏത് ഷെയർ വേണമെങ്കിൽ വിൽക്കാം. വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുക്കണം, വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് റോബിൻഹുഡ് എന്നുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഈ റോബിൻഹുഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓഹരികളിൽ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കമ്മീഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഫ്രീ അല്ലെങ്കിലും കൂടി തന്നെ വളരെ നിസ്സാരമായി കാശ് കൊടുത്താൽ മതി. 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഷെയർ വാങ്ങിയാലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് 10 രൂപയെ ചാർജ് ഉള്ളൂ ചില ഫേമിലൊക്കെ തന്നെ. ജിയോജിത്തിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ജിയോജിത്ത് ഞങ്ങള് ആളുകൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ട അഡ്വൈസും ഇപ്പൊ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണോ അതോ വിൽക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണോ, വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണെങ്കിൽ ഏത് സെക്ടേഴ്സിലെ ഓഹരികളാണ് വാങ്ങേണ്ടത്, ഏത് കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയാണ് വാങ്ങേണ്ടത്, ഏത് സെക്ടറാണ് വിൽക്കേണ്ടത്, ഏത് കമ്പനികളുടെ ഷെയർ വിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, മുതലായിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും. ആ അഡ്വൈസറിയുടെ ഒരു സർവീസസും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ റോബിൻഹുഡ് ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ റോബിൻഹുഡ് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ 2021 സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലും കമ്പനികളുടെ ഏർണിങ്സിലും ഒരു റിക്കവറി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമല്ല, അത് ആക്ച്വൽ ആണ്. ഇക്കോണമി ആർ വെരി ക്വിക്ലി കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു നോർമൽസി.
അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇക്കോണമിയിൽ. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം മാർക്കറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഗ്ലോബൽ ഇക്കോണമി ഈസ് കൺസേൺഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലീസ്. ഇനി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ economic growth is coming back very sharply. Some sectors are coming back sharply. Some businesses are growing back very smoothly. എങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ചില ആശങ്കകളൊക്കെ തന്നെ ചെറിയ തോതിലുണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു വാക്സിൻ പവേർഡ് റിക്കവറിയാണ്. ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വൈറസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ പല രൂപങ്ങൾ, അത് ഈ വൈറസിനല്ല, എല്ലാ വൈറസും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ജനിതക ഘടനയിലൊക്കെ മാറ്റം വരും. അതിന്റെ ചില മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയാം. ആ ജനിതക ഘടനയിൽ മാറ്റം വന്ന് അത് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു രൂപത്തിൽ വരും. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള വൈറസ് അല്ല. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു പുതിയ സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് വൈറസ് ആണ് കൊറോണയുടെ, പുതിയൊരു സ്ട്രെയിൻ ആണ്. ബ്രസീലിൽ പുതിയൊരു സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പുതിയൊരു സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. 2 ദിവസം മുമ്പ് പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുടെ ആ പുതിയ സ്ട്രെയിൻ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാള് കേരളത്തിലേക്ക് വിമാനത്തിൽ വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ പുതിയ സ്ട്രെയിൻസ്, ഇനിയും പുതിയ സ്ട്രെയിൻസും ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയമുണ്ട്. പക്ഷേ പൊതുവെ ഇപ്പം ഭാരത് ബയോടെക് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ കോവിഷീൽഡും കോവാക്സിനും വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ 2 കമ്പനികളും പറയുന്നത് ഈ വൈറസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള വൈറസ് ഉണ്ടായാലും ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല, ഈ വാക്സിൻ തന്നെ അതിന് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധമാവും എന്നാണ് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഭയമുണ്ട്, ഇനി വൈറസ് മ്യൂട്ടേഷൻ പ്രാപിച്ചിട്ട് വേറൊരു രൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഈ വാക്സിന് കെൽപ്പില്ലാണ്ടാവോ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഭയമുണ്ട്. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭയമാണോ അസ്ഥാനത്തായ ഭയമാണോ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കോമ്പീറ്റൻസ്, ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയത് കാരണം എനിക്കത് പറയാനുള്ള കോമ്പീറ്റൻസ് ഇല്ല. വെറുതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസേണും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ COVID-19 തന്നെ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് വേവും തേർഡ് വേവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരേണ്ടായി. കാരണം എവിടേക്കാണ് കൂടുതൽ തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ഇത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ 133 കോടി ജനങ്ങളുണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോവിഡ് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 ലക്ഷം, വളരെ കുറവാണ്. സാധാരണ മരണത്തിനേക്കാളും കുറച്ചൊന്നും കൂടുതലെന്ന് മാത്രമേ. 56,000 ആൾക്കാർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ മരിക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, കോവിഡ് ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ അവരുടെ ജനസംഖ്യ 30 കോടിയേ ഉള്ളൂ. ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യന്റെ ഒരു 1/4 ഇല്ല. പക്ഷെ അവിടെ മരണം 5 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം ഈ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് കാരണം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വൈറസ് കാര്യമായിട്ട് വ്യാപിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുമാതിരി ഇനി വീണ്ടും ഒരു തേർഡ് വേവ്, ഫോർത്ത് വേവ് വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയും ഇല്ലാന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലും അതുമാതിരി കേരളത്തിലും മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും കുറച്ച് ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഗണ്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. പല ആളുകൾക്കും സ്ഥലങ്ങളിലും തന്നെ ഇത് ഏശാണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ലം ഏരിയയാണ് ധാരാവി. ധാരാവിയിലൊന്നും കോവിഡ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ധാരാവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാവിയിൽ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒന്നും തന്നെ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സ്ഥലമാണ് ധാരാവി. ആളുകൾ മുട്ടാണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും മാസ്ക് ഒക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ തന്നെ വൈറസ് ഏകദേശം അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു തരം ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാരണം ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു 100 ആൾക്കാരെടുത്ത് വെറുതെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 20 ആൾക്കാർക്ക് അതിനകത്ത് കോവിഡിന്റെ വന്നതിന്റെ ലക്ഷണമുണ്ട്, ആന്റിബോഡീസ് ശരീരത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ വന്നിട്ട് അറിയുന്നില്ല. വന്നിട്ട് സാധാരണ വേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും, അറിയുന്നില്ല. സാധാരണ പനി വന്നു പോണ മാതിരിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് കാര്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ റിക്കവറി നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏഷ്യയിൽ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് മുതലായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുന്നത്. എൻ്റയർ ഏഷ്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, മ്യാൻമാർ, ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കുറവാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, എൻ്റയർ ഏഷ്യ, സൗത്ത് ഏഷ്യ ബെൽറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പൊതുജന ആരോഗ്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്. കാരണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നോക്കൂ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഇല്ല, അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിടെയും കോവിഡ് കേസസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ എൻ്റയർ ഈ കൂടുതൽ ചൂടുള്ള ഇക്വേറ്ററിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ
ഇതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അൺലോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇക്കോണമി ഷാർപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറസിൻ്റെ പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ ഒരു ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലീഡിങ് എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ ഫൗച്ചിയാണ്, ഡോക്ടർ ആന്റണി ഫൗച്ചി. അദ്ദേഹം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പിന്നെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നോക്കും. കാരണം ഹീസ് ദി ഗോഡ് ഓഫ് എപ്പിഡീമിയോളജി. എൻ്റെ ചില അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, വളരെ ലീഡിങ് ടോപ്പ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്, ന്യൂറോ സർജൻസ്, ന്യൂറോ ഫിസിഷ്യൻസ്. അവരിതൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയാ ഡോക്ടർ ഫൗച്ചി ഈസ് ദി ഗോഡ് ഓഫ് എപ്പിഡീമിയോളജി എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ 4 അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പുതിയ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, അതിലൊരു ആശങ്ക ഇല്ലാതില്ല, എങ്കിലും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. വാക്സിൻ ഇപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ, ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. 92% വാക്സിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ. ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയാവഹമായിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസിയാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചെറിയ പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനേക്കാളൊക്കെ ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് 92% വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇസ്രായേൽ വളരെ മുൻപന്തിയിലാണ്. അപ്പൊ ഈ വാക്സിൻ പവേർഡ് റിക്കവറിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ വർഷം ജൂലൈയോട് കൂടിയിട്ട് ഗ്ലോബൽ ഇക്കോണമിയിൽ വളരെ പ്യൂർ നോർമൽ ആവണമെങ്കിൽ ഈ വർഷം അവസാനമാവും. പക്ഷേ ഇക്കോണമീൻ്റെ ആ റിക്കവറി കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവും. അടുത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോറി, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതും പിന്നെ പൊതുവെ ബിസിനസ് കോൺഫിഡൻസും ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. സ്റ്റീൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്, സിമെന്റ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർവാധികം ശക്തിയിൽ നടക്കുന്നു. ഓട്ടോമൊബൈൽസിന്റെ സെയിൽസ് റെക്കോർഡ് സെയിൽസ് ആണ്. കോവിഡിന് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാളും ഹയർ റേറ്റിലാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽസിന്റെ സെയിൽസ് നടക്കുന്നത്, കാറിന്റെയും സ്കൂട്ടേഴ്സിന്റെയും മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെയും. കാരണം ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ആണ് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനോടൊരു വിമുഖതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ലോൺ ഇത്രയധികം ചീപ്പായിട്ട് 6.8% തന്നെ ഹൗസിംഗ് ലോണും വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ലോൺസ് ഒന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ തന്നെ EMI ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ലോണിനുള്ള EMI അടയ്ക്കുന്നത് പണ്ട് ഒരു 40,000 രൂപയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് 30,000 വരുള്ളൂ. 20,000 രൂപ അടച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് 14,000 രൂപയെ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ EMI കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് വലിയൊരു സ്റ്റിമുലസ് ആണ് ഇക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പൊ ഇന്ത്യന്റെ ഗ്രോത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെമോഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ, നിങ്ങൾ അതിന്റെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് ഏജ് ഇന്ത്യയിൽ, ശരാശരി പ്രായം ഇന്ത്യയിലെ 26 ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും 25-ലും പ്രായം കുറവുള്ള ആൾക്കാരാണ്, പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് മിക്ക ആൾക്കാരും എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈസ് ദ യങ്ങസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് വിത്ത് ദ യങ്ങസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ. നമുക്ക് നല്ല HR ടാലന്റ് ഉണ്ട്. ടെക്നോളജിയിൽ, സയൻസിൽ, മാനേജ്മെന്റിൽ, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ടാലന്റിൽ ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പൂൾ ഓഫ് ട്രെയിൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സയന്റിഫിക് മാനേജീരിയൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. പിന്നെ പല ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഇന്ത്യക്ക് കോർ കോമ്പീറ്റൻസ് ഉണ്ട്. IT-യിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ ഇന്ത്യ ഒരു മേജർ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് വളർന്നു വരികയാണ്. ലോകത്തിലെ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാൻഡ്സെറ്റ്, മൊബൈൽ ഫോൺ ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, പിന്നെ ഗാന്ധിഗ്രാമിലെ, ഹരിയാനയിലെ ഗാന്ധിഗ്രാമിലെ സാംസങ്ങിന്റെ മൊബൈൽ സെറ്റ് ഫാക്ടറിയാണ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫാക്ടറി ഇൻ ദ വേൾഡ്, ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആപ്പിള് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിലും കൂടി തന്നെ ആപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഫോക്സ്കോൺ എന്നുള്ള തൈവനീസ് കമ്പനിയാണ്. ഫോക്സ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ വലിയ ഫാക്ടറി വളരെ അവരുടെ ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് 1000 വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ മാസങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈസ് ബിക്കമിങ് എ മാനുഫാക്ചറിങ് ഹബ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്. മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യന്റെ പുതിയ സ്കീം PLI സ്കീം, പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ്. ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് കാരണം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ്, ലാപ്ടോപ്സ്, HD TV-കൾ, ഹൈ ഡെൻസിറ്റി റെസൊല്യൂഷനുള്ള TV-കൾ, മൊബൈൽ ഹാൻഡ്സെറ്റ്സ്, അതുമാതിരി ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ അത് ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വലിയ കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്.
ആ കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ വൻതോതിൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ ഹബ്ബായി മാറുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോണ്ടയുടെയും പിന്നെ നിസാന്റെയും ഹുണ്ടായിന്റെയും HG നെക്ടറിന്റെ അവരുടെയൊക്കെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ഫാക്ടറികൾ, കാറിന്റെയും പിന്നെ സ്പോർട്സ് യൂട്ടിലിറ്റി വെഹിക്കിളിന്റെയൊക്കെ തന്നെ ഫാക്ടറികൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ. കേരളത്തിലൊന്നും വരുന്നില്ല, അതൊക്കെ അധികം തമിഴ്നാട്, കർണാടക, തെലുങ്കാന, പിന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അവിടെയാണ് ഫാക്ടറികൾ. കാരണം കേരളത്തിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ഫാക്ടറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 500 ഏക്കർ സ്ഥലം, ഒരു 800 ഏക്കർ സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർക്കേണ്ടത് കാര്യം, നമ്മൾ 91 നരസിംഹറാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു നരസിംഹറാവുവിന്റെ ക്യാബിനറ്റിലെ ധനമന്ത്രിയായിരുന്നു മൻമോഹൻ സിംഗ്. അവർ രണ്ടുപേരെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉദാരീകരണ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഭരണത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സർക്കാരുകളും, ദേവഗൗഡ ഗവൺമെന്റ്, ഗുജറാൾ ഗവൺമെന്റ്, വാജ്പേയി ഗവൺമെന്റ്, അതിനുശേഷം വീണ്ടും മൻമോഹൻ സിംഗ് ഗവൺമെന്റ്, ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ്, എല്ലാ ഗവൺമെന്റുകളും ഒരേ സാമ്പത്തിക നയം തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉദാരവൽക്കരണത്തിലൂന്നിയ സ്വകാര്യ ബിസിനസ്സിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുറഞ്ഞ മിതമായിട്ടുള്ള ടാക്സേഷൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ഇക്കണോമിക് പോളിസിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇക്കണോമിക് പോളിസി ഇനിയും ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. ആരെ ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ആ ഇക്കണോമിക് സ്ട്രാറ്റജി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ദ സെയിം. അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഇതിപ്പോ ഇന്ത്യന്റെ ഈ വളർച്ച ലോകത്തിലെ ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ആ വളർച്ച ഗതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഹഡിൽ, നമ്മൾ ഹഡിൽസ് റേസ് മാതിരിയാണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 100 മീറ്റർ ഡാഷ് അല്ല, ഹഡിൽസ് മാതിരിയാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹഡിൽ വരും. അതുമാതിരി ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊരു ഹഡിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ പാൻഡമിക് മഹാമാരി. Hopefully by the end of this year we will be coming out of this pandemic. The pandemic will be behind us. The world will be completely free of pandemic. ഭാവിയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റുകളൊക്കെ കൂടുതൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എന്തായാലും അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങളും ക്വാർട്ടറുകളും വർഷങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് നല്ല വളർച്ചയുടെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വീണ്ടും ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ പഴയ പോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സുകളിലൊക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. നിങ്ങളെ പോലെ ചെറുപ്പക്കാരികളെയും ചെറുപ്പക്കാരന്മാരെയും ഒരുപാട് പേര് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന് അക്കൗണ്ടിങ് മേഖലയിലും മറ്റ് മേഖലകളിലൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ആ ആവശ്യം മുൻകൂട്ടി കണ്ട്, ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിമാൻഡ് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കോമ്പീറ്റൻസ് ലെവല്, നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അക്കൗണ്ടിങ് മേഖലയിലും അതുപോലെയുള്ള ബിസിനസ്സിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള മറ്റ് കഴിവുകളെയൊക്കെ തന്നെ നന്നായി വളർത്തിയെടുക്കുക ഈ സമയത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അതിന് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം പ്രാപ്തരാക്കാനുള്ള ഹെൽപ്പുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അക്കൗണ്ടൻസ് അക്കാഡമി. അപ്പോൾ വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കുക, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, വളരുക. ആ വളർച്ചയുടെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയിലും പങ്കാളികളാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഐ വിൽ ബി ഗ്ലാഡ് ടു give you the answers for the questions if I know the answers to the questions. നേരിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ. Anyway, personally from my side, as you rightly said, I am a very passive investor. Very soon I think I will become an active investor. I'm getting the confidence. Being a passive investor will not give you money. Yeah, true. At the same time, I'm little skeptical about investing the money, I think with your guidance, very soon I will become an active person. I really like the topic on discussion of the privatization. As you mentioned, Kerala is little bit against the privatization, and I used to see so many people talking against the privatization. Then I was wondering whether this is really a wrong, the government,
But today I really got, convinced by the idea. Government is not there to do business. The business people has to do the business. That was a very valid point, and I really got convinced. That's right. That's right. I can give you ever so many examples to convince you, but we don't have the time for that. Yeah, true. We'll do that later. Sure. എന്താ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ലേ? Everybody is fine. At least somebody have a, clarification. Hello, Yes, Sure. Mohammed. Choichu. sir. Good morning. Good morning. Hello, sir. Hello. കേൾക്കാം പറഞ്ഞു. കേൾക്കാം. എനിക്കൊരു ഡൗട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു നോളജും ഇല്ല. സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഉള്ള കാലങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താല് നമുക്ക് 40 കൊല്ലത്തെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായിക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് എന്റെ ഒരു ഡൗട്ടാണ്, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന് നമ്മൾ ഗൈഡൻസിനെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണോ? ഓക്കെ വളരെ വാലിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ആദ്യം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം വരാൻ. കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമാതിരി വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്രയായി? 15, 20, 36 വർഷമായി. ഈ 36 വർഷത്തെ അനുഭവത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, to make money there is nothing like stock market. It will give you fantastic return. പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നും. 1993 ഇൻഫോസിസ് എന്നുള്ള കമ്പനി അവര് ഷെയർ ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിക്കിന് കൊടുത്തത്. അതിന് IPO എന്നാ പറയാം, ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ്, IPO. രാഗിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ പറയും എന്താണ് IPO എന്ന്. രാഗി പറഞ്ഞു തരും, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിക്കിന് ഷെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 93 ഇൻഫോസിസിന്റെ 100 ഷെയറിന് അപേക്ഷിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ ജാസിർ എന്നല്ലേ പേര്. ജാസിർ 93 ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഉദാഹരണം പറയാണ്, 93 100 ഷെയറിന് അപേക്ഷിച്ചു, 9,500 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, 9,500 rupees. ഇന്ന് കാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റില് അന്നത്തെ 100 ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ 1,00,000 ഷെയറിൽ കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. കാരണം കമ്പനി നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ബോണസ് ഷെയർ കിട്ടും. അന്നത്തെ നമ്മുടെ 9,500 രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ വിറ്റാ കിട്ടുന്നത് എത്ര അറിയോ? ജാസിർ ഞെട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് 13.5 കോടി രൂപ. 13.5 കോടി, ലക്ഷമല്ല. കാരണം അന്നത്തെ 100 ഷെയർ 100,000 ഷെയറിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ത്രൂ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്. അതേപോലെ തന്നെ ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ്, HDFC ബാങ്ക് ഇതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ ആണ്. ഇതേമാതിരിയാണ് ആപ്പിളിലും ആമസോണിലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും മൈക്രോസോഫ്റ്റിലും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ തന്നെ. കാരണം അത്ര നന്നായി ഇത് ഈ ഇൻഫോസിസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ഗുണ്ട് കമ്പനിയിൽ 9,500 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കാശ് മുഴുവൻ പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഏത് സെക്ടറാണ്, ഏത് കമ്പനിയാണ്, കമ്പനീന്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആരാണ്, അവരുടെ ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എന്താണ്, കള്ളന്മാരാണോ തട്ടിപ്പുകാരാണോ നല്ല ആൾക്കാരാണോ, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അത് കുറെ സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് സൈറ്റ്സ് കിട്ടും. അതിന്ന് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. കുറെ മണിക്കൂറുകൾ, കുറെ ദിവസങ്ങളോളം, മാസങ്ങളോളം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നല്ല കമ്പനികളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പമാണ്. അടുത്ത ഒരു 10-15 കൊല്ലത്തില് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയിലും ഇന്ത്യയിലത്തെ ബിസിനസിന്റെ വളർച്ചയിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിയാവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു സർ. Any other question? യെസ് കാർത്തിക്. നമ്മൾ ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഈ ബിറ്റ് കോയിൻസ് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല. അത് ഇതും തമ്മിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ്? ബിറ്റ് കോയിൻ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. വെർച്വൽ കറൻസിയാണ്. അത് ഭയങ്കര റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളുടെ ഒന്നും അപ്രൂവൽ ഇല്ല. അത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിലും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ ബിറ്റ് കോയിന്റെ പ്രൈസ് വളരെയധികം സ്പെക്കുലേഷനിൽ കയറി പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വളരെ റിസ്കിയാണ്. അത് എപ്പോഴാണ് താഴത്തേക്ക് വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അമ്മാരിയാണ് കയറി പോയിരിക്കുന്നത്. ഒരു തകർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരും. അതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. അതുപോലെയല്ല കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം
ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മാരുതി എന്നുള്ള കമ്പനി, മാരുതി കാറുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, ഹീറോ മോട്ടോർ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, ലാസൻ ആൻഡ് ട്യൂബ്രോ എന്നുള്ള കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, ബ്രിട്ടാനിയ എന്നുള്ള കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, നെസ്ലെ എന്നുള്ള കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, ഭാരതി എയർടെൽ എന്നുള്ള കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നല്ല കമ്പനികളാണ്. അപ്പൊ ആ കമ്പനി നല്ല കമ്പനികൾ ലാഭത്തിൽ പോകുന്നു, വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നു, അതിന്റെ ഓഹരികൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ദോഷം വരില്ല. അതുപോലെയല്ല ബിറ്റ് കോയിൻ, അത് വളരെയധികം സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആണ്, അതിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ബ്ലോക്ക് 40 ചെയിൻ, lakhs അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു അതൊക്കെ കോയിനൊക്കെ. ശരിയാണ്. ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ്, റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. അത് മുകളിലേക്ക് പോയ മാതിരി തന്നെ താഴത്തേക്ക് വരാനും സാധ്യതയില്ല. വെറുതെ റിസ്കി. അതിൽ ഒരു സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെ ദശലക്ഷക്കണക്കിനാണ് കാശ് കിട്ടിയത്. ഇത് ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ 10 ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ചു. ഒരു വർഷത്തിൽ 10 ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ചു. അത് റെയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ബബിളാണ്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കല നല്ലത്. പിന്നെ ആപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താണ് ഈ ആപ്സ്, നമുക്ക് ആപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആപ്സ്, അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ആപ്സ് ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജിയോജിത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ജിയോജിത്തിന്റെ കാര്യം പറയും. ജിയോജിത്തിന്റെ സെൽഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, SELFIE. അപ്പൊ അത് ജിയോജിത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച്, ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം മതി, ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം. അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ട്രേഡിങ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും കുറെ ആപ്സ് ഉണ്ട്. ആ ആപ്സ് ഒക്കെ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ തന്നെ ആലോചിക്കാം. അത് നേരിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പഠിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കാം. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലാവുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പതുക്കെ പഠിക്കാം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? എല്ലാവർക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് താല്പര്യം? പറഞ്ഞോളൂ സാർ. എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെട്രോൾ പ്രൈസസ് ഹൈക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. ഹലോ, അതെ അതെ, കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് അറിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ വാങ്ങിയിട്ട് വിൽക്കുന്ന നേപ്പാൾ എന്ന രാജ്യത്ത് 51 രൂപയ്ക്കാണ് 1 ലിറ്റർ പെട്രോൾ വിൽക്കുന്നതെന്ന്. മാത്രമല്ല ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ, വൈ ഇന്ത്യ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം? നല്ല ചോദ്യമാണ്. ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു, 22 വരെ വന്ന് ഇപ്പൊ അത് കയറിയിട്ട് 64-ലാണ്. ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ല ഇപ്പോ. ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒരു മോർ ദാൻ 100% കയറിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണിത്. നിങ്ങൾ 92 രൂപയ്ക്ക് 1 ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 46 രൂപ ടാക്സ് ആണ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെയും ടാക്സ് ആണ്, പകുതി കാശ് ടാക്സ്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകളുടെ സെയിൽസ് ടാക്സ്, ഇത് GSTയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, GSTക്ക് പുറമെയാണ്. കാരണം എല്ലാ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെയും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വരുമാന മാർഗമാണ്. അത് കാരണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് തന്നെ ഇത് GSTയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അഭിപ്രായമില്ല. അപ്പൊ 92 രൂപയ്ക്ക് 1 ലിറ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ 46 രൂപ ടാക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇത്രയധികം ടാക്സ് ഉയർത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായത്. വില കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു, വില കൂടുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പൊ ടാക്സ് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ആ ടാക്സ് കുറച്ചില്ല. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഭാരം ജനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഭാരം ഇല്ലാതെ ടാക്സ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ നടപടി. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിന് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന, എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന് അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗതികേട് എന്ന് പറയാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. കാരണം ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചാർട്ട് കാണിച്ചു തന്നു. ആ ചാർട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തില് 7.7%, ഏകദേശം 8% സങ്കോചം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്കോണമിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി. പല ഇക്കോണമീസിലും, നേപ്പാളിലും തന്നെ അഹമാരിയുള്ള സങ്കോചം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ അത്രയും വലിയ ലാർജ് ഇക്കോണമിയാണ്. മീഡിയം, സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ എന്റർപ്രൈസിന് കാര്യമായിട്ട് ബാധിച്ചു. 8% GDPയിൽ വളർച്ച സങ്കോചം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് കളക്ഷൻ കാര്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞു, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കളക്ഷൻ കാര്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ 4 മാസവും ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. അപ്പൊ GST കളക്ഷൻ കുറഞ്ഞു.
അപ്പൊ നികുതി വരുമാനം അതാണ് 9.5% ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയധികം വരുമാനം കുറയുന്ന സമയത്ത് ആ വരുമാന കമ്മി നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് ഈ പെട്രോളിനും മുകളിലും ഡീസലിനും മുകളിലുള്ള ആ ടാക്സിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചത്. അത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാല് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കണ്ടമാനം കൂടും. ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കൂടി നമ്മുടെ ഡെറ്റ് GDP റേഷ്യോ വർദ്ധിക്കും. അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യന്റെ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റേറ്റിങ്ങിനെ ബാധിക്കും. ഇന്ത്യന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്രേഡ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ളത് അത് താഴത്തേക്ക് പോവും. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്രേഡ് റേറ്റിംഗ് താഴത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ സ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ തന്നെ സെല് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിന്റെ പരമായിട്ട് റുപ്പീന്റെ വാല്യൂല് കാര്യമായിട്ടുള്ള ക്രാഷ് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാരം ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടി തന്നെ തൽക്കാലം ഈ ഒരു ഭാരം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള ഒരു തിങ്കിങ്ങിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ ചീഫ് ഇക്കണോമിക് അഡ്വൈസറും ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം അല്ല അത് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എങ്കിലും പറയാണ് ഒരു മാക്രോ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അത് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായക്കാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മാത്രം. എന്തായാലും ഇനി ടാക്സ് റേറ്റ്സ് വീണ്ടും ബ്രെൻഡ് ക്രൂഡിന്റെ വില കൂടുതലാണ്. എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കുറച്ചിട്ട് റേറ്റ് ഇനി വർദ്ധിക്കാതെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ശ്രമം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ സാറിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഗവൺമെന്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ സഹായകരമാവുന്ന ഒരു പരിഹാര മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? ഇതിന് പല കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് നിങ്ങൾ അറിയുണ്ടാവും. ഇക്കണോമിക് ടൈംസ്, ബിസിനസ് ലൈൻ, അതുപോലെ ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നമ്പർ 1 ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച ഒരു നിലവാരം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്നലെ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതി എന്താ അറിയോ? ഡോണ്ട് കട്ട് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ടാക്സസ് ഓൺ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ്. പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിന്റെ മുകളിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ടാക്സ് കുറയ്ക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അവർ എഴുതിയത്. അതിനുള്ള കാരണം ഒരു ബിസിനസ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വളരെ നല്ല ഇക്കോണമിസ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജനപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമല്ല എന്ന് പറയാം. അവർ എഴുതാനുള്ള കാരണം ആ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ്. ആ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും കൂടി തന്നെ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പതുക്കെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഈ വർഷത്തിൽ അടുത്ത വർഷത്തിൽ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടാക്സ് കളക്ഷൻസ് കൂടും. സ്പെക്ട്രം അലോക്കേഷന്റെ ഗവൺമെന്റിന് കൂടുതൽ ടാക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ടാക്സ് റേറ്റ്സ് കുറച്ചിട്ട് ഇനി വില വർദ്ധിക്കാനും പറ്റുമെങ്കിൽ വിലകൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇലക്ഷൻ സാഹചര്യം വരികയാണ്. ഇപ്പൊ കേന്ദ്രത്തിലായാലും ഇപ്പൊ നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ വരികയാണ്. അപ്പോ ഇലക്ഷനെ മുൻകൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോ പെട്രോള് വില കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോ ടാക്സ് കുറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള വരുമാനം കുറയാണ്. അപ്പൊ അതിനോട് സാറിനുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ്? നല്ലതാണോ? ഇതിപ്പോ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് എപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഒരു റീസൻസി ബയസ് എന്ന് സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ട്. റീസൻസി ബയസ്, അതായത് അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം, റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുക. 3 മാസം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള, 4 മാസം മുമ്പ്, 6 മാസം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മറന്നുപോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ അടുക്കുന്തോറും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി പെട്രോളിയം റേറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ആലോചിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ വരാൻ പോകുന്ന ആഴ്ചകളിലൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ കുറച്ചൊരു ഇളവ് വരുത്താം. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളില് ദീദി മമതാ ബാനർജി അവരുടെ സെയിൽസ് ടാക്സ് കുറച്ചിട്ട് പെട്രോളിന്റെ വില സ്വല്പം ഒന്ന് കുറച്ചു. കേരളത്തിൽ നമ്മൾ സെയിൽസ് ടാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ കേരള ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ളത് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ അതിനെ ഒരു മോറൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റിനൊന്നും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കാരണം ഇതിന്റെ പ്രൈസ് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, പെട്രോളിയം കമ്പനീസ് അതിന്റെ പ്രൈസ് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഫോർമുലയുണ്ട്. ആ ഫോർമുല അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൈസ് റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമേഴ്സ്യൽ ഡിസിഷൻ ആണ്, അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ അല്ല. ഈ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഗവൺമെന്റ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. പക്ഷെ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ ആരും എതിർക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നതെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും ഫർദർ റൈസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ സാർ, അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ സാറ് മുന്നേ പറഞ്ഞു
പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഈ പെട്രോൾ അതുപോലെ ഡീസൽ എന്നീ സെക്ടറുകളെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അത് നല്ലതാണോ, പൊട്ടയാണോ? അല്ല, അത് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 92 രൂപയിൽ 46 രൂപ ടാക്സ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 920 രൂപയ്ക്ക് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 460 രൂപ ടാക്സ് ആയിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ ഓൾറെഡി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ഉണ്ടല്ലോ. റിലയൻസ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ്, SR പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ്. അതിൽ കുറവ് വരണമെങ്കിൽ സർക്കാർ ടാക്സ് കുറയ്ക്കണം. അതും പ്രൈവറ്റൈസേഷനുമായി ബന്ധമില്ല. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഓയിൽ പിന്നെ ഓയിൽ റിഫൈനിങ്ങിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ലാർജസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് റിലയൻസ്. പിന്നെ BPSL ഉണ്ട്, HPCL ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ഉണ്ട്, SR ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ബിസിനസ് ആണ്. പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മർമ്മപ്രധാനമല്ലാത്ത മേഖലകളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പരിപൂർണമായിട്ടും പിന്മാറും. സർക്കാർ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല, സർക്കാർ ഹോട്ടൽ നടത്തില്ല. അത് അടക്കണ്ടായിരുന്നു, സർക്കാരിന്റെ ഹോട്ടൽ അടക്കണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് നല്ല കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എൻവിറോൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക, മത്സരത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ. അങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുക. കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ നിന്നാണ് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുക. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ലോകാനുഭവം അതാണ്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. 10:50 ആയി. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. യെസ് എന്താണ്? അതൊക്കെ ഓഹരി വിപണിയിൽ പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പല കുംഭകോണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 91-92 കാലഘട്ടത്തിൽ ഹർഷദ് മേത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ, അദ്ദേഹം ആ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വലിയ മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ പൈസ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്കാം നടത്തി. അതിന് ഹർഷദ് മേത്ത സ്കാം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ 2000-ലും ഒരു സ്കാം ഉണ്ടായി. ഓഹരി വിപണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ലാക്സ് ഓഫ് ക്രോഡ്സ് റുപ്പീസിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സ്കാമിനുള്ള കുംഭകോണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ അന്നൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട്. സെബി, സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ റെഗുലേറ്റർ ആണ്. ആ റെഗുലേറ്ററിന്റെ റെഗുലേഷൻ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ്ലി റെഗുലേറ്റഡ് ആണ്. ഇത് പണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അത് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. Okay, so thank you very much, sir. We always look forward for your next year budget review. Very interesting session, which personally I don't want to miss anyway. Thank you on behalf of Accounts Academy. Thank you from bottom of our heart for your valuable time. Even though it's a webinar, we really enjoyed. Yes, as you mentioned, I also like to be, the traditional method of listening in a hall. That makes more fun. But anyway, the pandemic situation doesn't permit. But still, we appreciate your effort, time to support us through the webinar. And I'm very sure the students, the younger generations would have got so much information on the stock market and how the budget impacts, etc. Thank you very much once again. Thank you. And thank you for the students for your time and, eagerly, you were really disciplined and listening to the valuable informations. Thank you very much for the students and all the other senders who all participated. And we wish you all good luck for your stock market trading, especially for the younger generations. Thank you very much. Thank you. Bye. Okay. Bye-bye.